اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ٹیکسچول کوشچنز کرنے جا رہے ہیں۔ لیسن نمبر 3 آف جنرل انگلش، یہ کلاس 4 کا سبجیکٹ ہے۔ تو ہمارا لیسن نمبر 3 کیا ہے؟ لداخ دا لینڈ آف پاسز، جو ہم نے پڑھا تھا لداخ دا لینڈ آف پاسز۔ یہ لیسن ہم نے کمپلیٹ کر کے اس کے ٹیکسچول کوشچنز کیے تھے آدھے۔ تو اب باقی ٹیکسچول کوشچنز اور اس میں جو کوشچنز رہ گئے تھے، ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں ہم ان کا آنسرز لکھیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کوشچن نمبر 4 سے 5 کوشچن نمبر سے۔ نیم دا فیمس موناسٹریز آف لداخ۔ فیمس موناسٹریز آف لداخ، ہمیں ان کے نام لکھنے ہیں۔ تو جو اس کا آنسر ہے، اب اس کا آنسر آپ لکھیے۔ یہ ہم نے آپ کے ٹیکسٹ میں ہی کچھ لائنز ہے، آپ یہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کا کوشچن یہاں پر اس کا آنسر میں نے لکھا ہے، دیکھیے آپ۔ سم آف دا فیمس موناسٹریز ان لداخ آر ہمیس۔ کچھ فیمس یعنی مشہور موناسٹریز وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بودھ مذہب کے ماننے والے پوجا کرتے ہیں۔ تو فیمس موناسٹریز ان لداخ، ان کا نام کیا کیا ہے؟ فیمس موناسٹریز ان لداخ آر ہمس ایک موناسٹری ہے، ہمس موناسٹری، الچی گمپا، بردن موناسٹری، ڈسکت موناسٹری اینڈ ہنڈر گمپا، کرشا موناسٹری ایٹسٹرا۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ پھر سے ہم اس کو دہراتے ہیں۔ سم آف دا فیمس موناسٹریز ان لداخ آر ہمس موناسٹری، الچی موناسٹری، بردن موناسٹری، ڈسکٹ اینڈ ہنڈر گمپا، کرشا موناسٹری ایٹسٹرا۔ تو یہ آپ کے اس کوشچن کا آنسر ہے، یعنی نیم دا فیمس موناسٹریز آف لداخ۔ اس کا آنسر ہم نے لکھا ہے، سم آف دا فیمس موناسٹریز ان لداخ آر ہمس موناسٹری، الچی گمپا، بردن موناسٹری، ڈسکٹ اینڈ ہنڈر گمپا، کرشا موناسٹری ایٹسٹرا۔ اب چلیے ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ واٹ از گرگل ٹی؟ ہاؤ از گرگل ٹی میڈ؟ ہاؤ از گرگل ٹی میڈ، یعنی گرگل ٹی جو لداخ کی ایک اہم چائے ہے، لداخ کی یہ چائے جس کا نام ہے گرگل ٹی، یہ کیسے بنتی ہے؟ اس کا آنسر ہم نے لکھا ہے، گرگر چائے یا گرگر ٹی از میڈ وتھ یاک بٹر۔ یہ یاک ایک اینیمل ہے جو خصوصاً لداخ میں پایا جاتا ہے۔ یہ یاک کے بٹر یعنی کہ جو دہی یاک کے ملک سے بنتی ہے، تو گرگر ٹی اسی سے بنتا ہے۔ گرگر چائے از میڈ وتھ یاک بٹر، اٹ از ایڈڈ ٹو بوائلنگ واٹر mixed with salt, soda, milk and tea leaves called zarcha. Butter is essential to maintain the body temperature. یعنی گرگر چائے یا گرگر ٹی یاک کے بٹر سے بنتی ہے، اور یہ اٹ از ایڈڈ ٹو بوائلنگ واٹر، یعنی ابلے ہوئے پانی میں یہ ملایا جاتا ہے، یاک بٹر ملایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں سالٹ، سوڈا، ملک اور ٹی لیوز یعنی چائے کی پتی جس کو زرچا بھی بولتے ہیں، تو اس سے گرگر چائے بنتی ہے۔ بٹر از اسینشیل ٹو مینٹین دا باڈی ٹیمپریچر، اس میں بٹر اسی لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ جسم کی حرارت یا جسم میں جو مطلب یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ ٹیمپریچر ایک مخصوص درجے تک
रहना चाहिए, इसीलिए इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसमें बटर या याक बटर मिलाई जाती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट सिंगल वर्ड इज़ यूज्ड इन लेसन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ वर्ड्स का जिक्र किया गया है, कुछ मखसूस वर्ड्स यहाँ पर आपने लेसन में देखे होंगे, और यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस को हमें गौर से देखना है और समझना है कि इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस की जगह पर एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया था लेसन में, तो वो कौन सा वर्ड है, हमें उन वर्ड्स को देखना है और उनका नाम यहाँ ब्लैंक जगह पर लिखना है। ये पहला क्वेश्चन है, ए लो लैंड सराउंडेड बाय हिल्स और माउंटेन्स। लो लैंड वो ज़मीन का टुकड़ा जिसके इर्द गिर्द हिल्स या पहाड़ होते, हिल्स या माउंटेन्स जिसके इर्द गिर्द माउंटेन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वैली बोलते हैं, यानी इसको हम वादी बोलते हैं। वादी जिसके इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं, और ये ज़मीन का वो टुकड़ा है जिसके इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं, उसको हम वैली बोलते हैं। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, ए पर्सन हु डज़ नॉट मैरी एंड लिव्स इन मोनास्ट्री। एक उस शख्स का नाम बोलना है जो शादी नहीं करता है और वो हमेशा के लिए इन मोनास्ट्रीज़ में रहता है, यानी इन गिरजाघरों में रहता है, या इन मोनास्ट्रीज़ जो कि इन इबादत खानों में रहता है, वो हमेशा के लिए इन्हीं इबादत खानों में रहता है। उनका नाम क्या होता है, उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल की गई है इस लेसन में, जिसको हम बोलते हैं मॉन्क। मॉन्क क्या होता है, ए पर्सन हु डज़ नॉट मैरी एंड लिव्स इन मोनास्ट्री। इसके बाद अगला क्या सेंटेंस है, समथिंग दैट इज़ वेरी गुड इन पर्टिकुलर प्लेस। समथिंग दैट इज़ वेरी गुड, वो चीज़ जो एक मखसूस जगह पर अच्छी लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पेशल कहते हैं। स्पेशल जो किसी मखसूस जगह पर फिट बैठता है, उसको हम स्पेशल बोलते हैं। इसके बाद ए पाथ बिटवीन और ओवर माउंटेन्स, वो रास्ता जो पहाड़ों के बीच में से जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पास बोलते हैं। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की गई है, पास। इसके बाद मिक्सचर ऑफ वाटर, साल्ट, सोडा, मिल्क एंड बटर टी। मिक्सचर ऑफ वाटर, साल्ट, सोडा, मिल्क एंड बटर टी, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि साल्ट, वाटर, सोडा, मिल्क और बटर टी से जो चीज़ बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गुरगुर टी बोलते हैं। यानी गुरगुर टी में साल्ट, सोडा, मिल्क, बटर मिलाया जाता है, फिर ये एक मखसूस किस्म की ड्रिंक बनती है जिसको हम गुरगुर टी बोलते हैं। तो ये थे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन इस लेसन के, यानी लद्दाख द लैंड ऑफ पासेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर का नाम हम आपको बताते हैं। उस चैप्टर का नाम विथ ए लिटिल बिट ऑफ लक। विथ ए लिटिल बिट ऑफ लक, ये एक लेसन है जो एनिड ब्लाइटन ने लिखी है, और हम इस लेसन को हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।